ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੰਧੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ है सामने आई है, जानकारी आई है। बंदी सिखा दी रिहाई वाला फार्म भरया गया क्योंकि दस्तखत मुहिम चल रही है, लगातार दस्तखत मुहिम चल रही है। बंदी सिखा दी रिहाई नूं लैके तां फॉर्म भरया गया और ये पहली तस्वीर जिहड़ी है वो फॉर्म दी तुहानूं दिखा रहे हैं जिस दे विच दस्तखत कीता गया है। दूजी तस्वीर दे विच उस मीटिंग दी, उस मुलाकात दी ये तस्वीर। बाकी दे होर लीडर जिहड़े ने वो भी नाल मौजूद ने। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह तस्वीर दे विच नजर आ रहे ने, गजेंद्र शेखावत नजर आ रहे ने जो गलबात कर रहे हैं और बाकी दे होर लीडर ने। और पहली तस्वीर दे विच दस्तखत वो सिग्नेचर किया गया है जो बंदी सिखा दी रिहाई दे विच हामी भरन दा सबूत है क्योंकि ये मुहिम चल रही है लगातार और इस दे विच वक्-वक् थाई ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਮਨ देखो गुरजोत, पंजाब के मसलियां ते ये मुलाकात की गई है और खास करके जेडे पंथक मसले ने और सिख समाज नाल, सिख भाईचारे नाल संबंधित ने, उस बाबत मुलाकात की गई है। और क्योंकि बंदी सिंघां दा जेड़ा मसला है वो सब तो इस वेले उसनूं जरूरत है कि किते ना किते उस ते विचार होवे और मंग भी की जा रही है। तो उस बाबत एक फॉर्म जिहड़ा है वो भी भरिया गया और उस ते सिग्नेचर मुहिम का हिस्सा बने ने। और नाल ही जिहड़े जथेदार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्हां नाल भी इस मसले ते चर्चा की है कि ये मसला है की है और किस तरीके दे नाल इसकी मंग की है और इसनूं हल करन दे नाल कि पंजाब नूं रिजल्ट जिहड़ा है वो मिल सकदा है। इस पूरे मसले ते जिहड़ी है वो गलबात की गई है और कि बाकी भाईचारा, सिख भाईचारा इस बाबत की सोचदा है, ये जथेदार उन्हां नाल गलबात की गई है। और बाकी जिहड़े पंजाब दे पंथक मसले ने, पंजाब दे होर मसले ने, उस बाबत भी भाजपा ने चर्चा की है। और ये अकाल तख्त दे जथेदार उन्हां दे नाल जिन्नी लीडरशिप है भाजपा दी उन्होंने मुलाकात करके इस ते गलबात जिहड़ी है वो गुरजोत की है। ठीक है अमन, धन्यवाद तमाम जानकारी दी लई। तां मीटिंग किस संदर्भ दे विच होई है इस नूं लैके जानकारी दे रहे सी अमन। और मेरे नाल फोन लाइन ते गुरचरण सिंह गरेवाल जुड़ चुके ने, जनरल सकत्तर ने एसजीपीसी दे। गरेवाल साहब, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब ते। एक मीटिंग हुई है गजेंद्र शेखावत की अगवाई दे विच, भाजपा दा वफद मिलिया है जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नूं और बंदी सिखा दी रिहाई नूं लैके जो दस्तखत मुहिम है उस दे विच भी उन्होंने हिस्सा पाया। सब तो पहला की कहना चाहूंगी? देखो, मैं तुहानूं एक गल क्लीयर कर दियां कि मैं उस अकाल तख्त दे दफ्तर दा हिस्सा नहीं है, पर मैनूं जिन्नी की जानकारी है मैं उस बारे दस सकदा कि ये जिहड़ी मीटिंग है ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं सी। ये रस्मी तौर पर दरबार उत्थे तख्त साहब दे मत्था टेकण आए ते उत्थे जथेदार साहब उत्थे सीगे, इस करके उन्हां दे नाल खुली मीटिंग हुई आ। कोई बंद कमरा मीटिंग या किसी एजेंडे ते नहीं मीटिंग हुई। पर ये गल मैं जरूर कहनी चाहुंदा कि ये सिंह साहब तां इहदे बारे की दसदे की नहीं दसदे, पर शेखावत साहब नूं एक फराक दिली नाल, वड्डे दिल दे नाल, क्योंकि उन्हां दा राज है वो इस टाइम सत्ता ते नहीं ते जिहड़े सिखां दे मसले ने वो बड़े गंभीर ने। भावें कि पिछले कुछ दिनों च पिछे जो आए सी उदों शेखावत साहब कहते बंदी सिंह तो सारे रिहा करते या होर कुछ आ, पर असीं आस करते हैं कि वो आके जिहड़ी गल उन्हां दे मन च सी उन्हां नूं करनी भी चाहिदी सी ते कोई ना कोई फैसला भी सुनाउणा चाहिदा सी, चंगी भावना भी ਜ਼ਾਹਰ करनी चाहिदी सी। पर चलो खैर तख्त साहब ते आए ने, मत्था टेकिया, असीं उन्हां दा सत्कार करदे हां। सिंह साहब नूं मिले आ, चंगी गल आ, उन्होंने आदर किया सिंह साहब का, ये चंगी गल है, असीं इस गल की शलाघा भी करते हैं। पर असीं ये चाहुंदे हां कि ये जिहड़ी मीटिंगां वा ये रस्मी ना होण, ये ऑफिशियली मीटिंगां करके सिंह साहब दे नाल विचार वटांदरा करके उहदे किसी हल वास्ते अगे तुरना चाहिए। ये जरूर असीं अपील करते हैं, बेनती करते हैं, तुसीं आए साडे जी आइआं नूं, पर कुछ फैसले सानूं करने चाहिए क्योंकि सिंह साहब कौम दे जिहड़े जथेदार ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਆਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾਈਨ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਨੰਬਰ 4, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਕੇਕ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰਕੂਪਣੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਬੰਸ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਏ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੈਰੋਲ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਇਜ਼ एवरीबॉडीज राइट, सो मैं इसमें इंटरफियर नहीं करूंगा। पहला तो मैं खट्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 28 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਫੜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਹਾਨੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਇਹ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬੇਗਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਦਿਓਗੇ ਸਾਹਿਬ? ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ, ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਜਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੋਰਟ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 to 1 ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਕੇ? ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਕੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਕੇ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੇਪ ਤੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, 2017 ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੌਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ। ताकि बतांगे इस वेले दी खबर नंबर 1 का जिक्र करांगे। पंजाब दे राज्यपाल ते केजरीवाल ने निशाना साधिया है। पंजाब दे राज्यपाल ने सैशन नूं मंजूरी नहीं दित्ती सी और होर भी बहुत मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया है। तो वड्डी खबर है इस वेले दी खबर नंबर 1। पंजाब के राज्यपाल ने दस दी कि सैशन नूं मंजूरी नहीं दी। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है, राज्यपाल ने सैशन बुलाउण दा कारण पुछया और कारण पुछ के भी मंजूरी नहीं मिली। की राज्यपाल सरकार तो सैशन बारे पुछ सकता है? उन्होंने सवाल खड़े किए। दरअसल ये प्रोग्राम हो रहा सी, दिल्ली दे विच समागम हो रहा सी गणतंत्र दिवस के संदर्भ दे विच। तां उस मौके उन्होंने कहा कि यह गणतंत्र दिवस असीं मना रहे हैं, पर यह सब सही नहीं है कि राज्यपाल सरकार तो सैशन बारे पुछ सकदा। उन्होंने सवाल किया, सरकार ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए पर राज्यपाल ने हटा दिते। कई सूबे जनता की चुनी हुई सरकार नूं परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने जिक्र किया कि कई सूबे अजिहे ने जिथे कि दखल अंदाजी है एक किस्म की और जानबूझ के परेशान मौजूदा सरकार नूं, लोकां दी चुनी हुई सरकार नूं कीता जा रहा है। एक और राज्य, वहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिखा, हम फलानी फलानी तारीख को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है, वो जब मर्जी विधानसभा का सत्र बुलाएं। गवर्नर ने वापस लिखा, क्यों बुलाना चाहते हो, क्या काम है, क्या करोगे विधानसभा का सत्र बुला के? अरे वाह, विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से? क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है, मेरे को यह कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं पढ़ता हूं अखबारों के अंदर, जहां पे चुनी हुई सरकारों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाए और वहां के राज्यपालों ने वाइस चांसलर को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात है? इसके लिए तो हमने अपने देश की आजादी नहीं ली थी, इसके लिए तो अपने सेनानियों ने कुर्बानी नहीं करी थी। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दिन ब दिन, डे टू डे बेसिस पे चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है। तो आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देश को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जनतंत्र के ऊपर भी एक डार्क काला साया पड़ता जा रहा है। उसको कैसे निपटा जाए, पूरे देश को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सो रुकते हैं एक छोटे जे ब्रेक के लिए।